محترم حاضرین، یہ دنیا ایک کرائے کا گھر ہے. اس بات کو سمجھ لیجیے اچھی طریقے سے. ہم اور آپ اس دنیا کے اندر جو زندگی گزار رہے ہیں تو یہ دنیا ہمارے لیے کرائے کا گھر ہے. اور جو انسان کرائے کے گھر میں رہتا ہے وہ اس کا مالک نہیں ہوتا. ہم اور آپ اس دنیا کے اندر ایک عارضی وقت کے لیے آئے ہیں، ایک محدود وقت کے لیے دنیا کے اندر آئے ہیں. ہمارا اصلی ٹھکانہ، اصلی گھر ہمارا کہاں ہے؟ اللہ تعالی کے پاس جنت الفردوس میں ہے. دعا کیجئے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو موت کے بعد جنت الفردوس کا حقدار بنا دیں. آمین. میرے محترم، اگر کرائے کے مکان میں رہنے والا شخص یہ سمجھ لے یہ مکان میں رہ رہا ہوں، لا اس کو خوب ڈیکوریٹ کر لوں، خوب سجا لوں، خوب بنا لوں، خوب بہترین اس کو جتنا اچھے سے اچھا بنا سکتا ہو بنا لے، اور جب مدت پوری ہو جائے مکان مالک کہے کہ آپ خالی کیجئے مکان کو، جائیے یہاں سے، تو بتائیے جس نے لاکھوں روپے صرف مکان کی سجاوٹ پر خرچ کیے ہیں، جب خالی کرنے لگے گا تو اس کو اچھا لگے گا؟ بہت خوشی سے خالی کر دے گا. وہ دل میں تکلیف ہوگی کہ نہیں؟ یقینی طور پر تکلیف ہوگی. بہترین سجایا، بنایا، اس کو ڈیکوریٹ کیا یہ سمجھ کر کے کہ اس میں مجھے ہمیشہ رہنا ہے. یہی تو اس کی بھول تھی کہ کرائے کے مکان کو اپنا ذاتی مکان سمجھ لیا. یاد رکھنا میرے بھائی، ہم اور آپ بھی اس دنیا کے اندر کرائے کے مکان میں ہیں. یہ دنیا جہاں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہاں ہمیں اور آپ کو ہمیشہ نہیں رہنا ہے. بس ایک مدت کے لیے آئے ہیں، اور جب وہ مدت پوری ہو جائے گی تو اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے گا. موت کا فرشتہ آ کر کے کھڑا ہو جائے گا. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو آگاہ کرتے ہوئے فرماتا ہے میرے بندو جان لو اس بات کو کہ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر. اللہ نے تمہارے لیے جو وقت متعین کیا ہے، یعنی تمہاری موت کے لیے، دنیا چھوڑنے کے لیے جو وقت اللہ نے متعین کیا ہے، جب وہ وقت آ جاتا ہے نا تو لا یؤخر. اللہ نے فرمایا پھر اس میں ایک سیکنڈ کی بھی تاخیر نہیں ہوتی ہے. اگر کوئی یہ چاہے موت کا فرشتہ حاضر ہو گیا، سامنے موت کے فرشتے کو دیکھ لیا، اور اب یہ چاہے کہ مجھے کچھ مہلت مل جائے، تھوڑی سی مہلت مل جائے، میں نیکیاں کر لوں، اچھے اعمال کر لوں، اچھے کام کر لوں اور کر کے نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں، تو یاد رکھنا اسے وہ مہلت ملنے والی نہیں ہے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اور ہم اور آپ آئے دن دنیا کے اندر یہ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے لوگ روزانہ دنیا چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، اور نہ جانے کتنوں کو تو ہم نے اپنے کندھے پر اٹھا کر کے پہنچایا ہے کہ نہیں؟ اس کا انکار کر سکتا ہے کوئی؟ کتنے جنازے میں آپ شریک ہوئے ہوں گے، اپنے کتنے رشتہ داروں کو آپ نے اپنے کندھے پر قبرستان پہنچایا ہوگا. کیا ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ آج اگر ہم اپنے بھائی کو لے کر کے جا رہے ہیں کل تو ہمارا بھی نمبر آنا ہے، لوگ ہمیں بھی لے کر کے جائیں گے،
اور اللہ رحم کرے ہماری حالت پر. اب تو انسان دل اتنا سخت ہو گیا ہے کہ ہم نے قبرستان میں بھی لوگوں کو فضول باتیں کرتے ہوئے پایا ہے. قبرستان وہ جگہ ہے جہاں انسان کو اپنی موت یاد آنی چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں قبرستان جایا کرو, قبروں کی زیارت کیا کرو, اس سے تمہیں اپنی آخرت کی یاد آئے گی. لیکن قبرستان پہنچ کر کے بھی اگر ہم ہنسی مذاق میں لگے رہیں, دنیا کی باتوں میں لگے رہیں اور 4 لوگ گروپ بنا کر کے کھڑے ہو کر کے فضول کی باتوں میں لگے رہیں, تو مجھے تو نہیں سمجھ میں آتا کہ اس سے بہتر کوئی جگہ ہوگی جہاں آپ جائیں اور جا کر کے کھڑے ہو تو آپ کو اپنی موت یاد آ جائے. ہے قبرستان سے بہتر کوئی جگہ؟ اللہ کے نبی نے تو قبرستان کیا حکم دیا نا کہ لوگوں قبرستان جاؤ, قبروں کی زیارت کرو تاکہ تمہیں تمہاری آخرت کی یاد آ جائے. اور شہروں کے جو قبرستان ہے نا, بارہا آپ نے بھی دیکھا ہوگا, قبر جب کھودی جاتی ہے یہاں تو عجیب سا حالت دیکھ کر کے کبھی کبھار اللہ کی قسم کلیجہ ہل جاتا ہے. ابھی اتفاق ہوا تقریباً 3 ہفتہ پہلے اندھیری یاری روڈ میں قبرستان میں جانے کا, جنازے کی نماز پڑھانے میں گیا تھا. قبر کھودی گئی, قبر کھودنے والے نے پتہ نہیں کتنے دن کے بعد قبر پلٹی کیا تھا کہ کفن کے ساتھ میں ہی لاش کے ٹکڑے لپیٹ کر کے کنارے رکھ دیا تھا, مٹی کے اندر چھپا کر کے. اور جب لوگ میت کو لٹا دیا گیا اور مٹی دی جانے لگی تو اس نے وہ کفن نکالا جس میں وہ ساری چیزیں موجود تھیں, میت کی بقایا جات پہلے کی, اٹھا کر کے اسی میں ڈال دیا. ان ہڈیوں کو دیکھ کر کے ہمیں اپنی آخرت کی یاد نہیں آتی. ذرا قبرستان میں جائیے اور کھڑے ہو جائیے, یہ ہاتھ پیر کی ہڈیاں, یہ کھوپڑی جو نکال کر کے رکھی جاتی ہے, آپ دیکھیں اگر عبرت کی نگاہ سے دیکھیں نا تو یہ کلیجہ ہل جاتا ہے. اور اگر عبرت ہی نہ ہو, انسان رسمی طور پر جائے, پھر کچھ بھی اس کے سامنے ہے کوئی فرق اسے نہیں پڑتا. باپ کا جنازہ موجود ہو لیکن پھر بھی انسان کو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر عبرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا ہے. تو جا کر کے دیکھیے قبرستان. لیکن آج ہم نے ان تمام چیزوں کو بھلا دیا. اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا کے اندر کیوں بھیجا تھا, حالات کیا ہیں دنیا کے, ہماری ذمہ داریاں کیا ہے, ہمارا کام کیا ہے, ہمیں کرنا کیا ہے دنیا کے اندر, ہم ساری چیزیں بھول گئے. اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر کیوں پیدا کیا, ہمیں کون سی ذمہ داری دے کر کے بھیجا, کیا کام ہم کو اللہ نے سونپا ہے, کیا ہم وہ ساری چیزیں جان گئے اور اسے ہم نے پورا کر دیا؟ اٹھائیے قرآن کریم. اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. پہلا پارہ ہے, 3 صفحہ 4 صفحہ قرآن کریم کا ہے. اللہ نے فرشتوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا فرشتوں, اس زمین کے اوپر میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. کسی اللہ نے خلیفہ بنایا, ہمیں اور آپ کو بنایا, انسانوں کو بنایا خلیفہ, جبکہ فرشتے ہم سے بہتر عبادت کرنے والے ہیں. اگر اللہ نے کسی فرشتے کو سجدے کا حکم دے دیا تو وہ فرشتہ قیامت تک سجدے میں ہی پڑا رہے گا, وہاں سے اٹھنے کی اسے اجازت نہیں ہے, اپنی مرضی سے اٹھ ہی نہیں سکتا وہ. اگر اللہ نے کسی کو رکوع کا حکم دے دیا تو وہ قیامت تک رکوع میں ہی اللہ کے سامنے پڑا رہے گا. کیا ہم اور آپ ان فرشتوں سے بہتر عبادت کر پائیں گے؟ نہیں. اس کے باوجود قربان جائیے اللہ رب العالمین کی ذات پر, اس پاک پروردگار نے ہمیں اور آپ کو اپنا خلیفہ بنایا ہے. خلیفہ کے معنی جانتے ہیں؟
नायब होता है, यानी एक होता है प्रेसिडेंट, एक होता है वाइस प्रेसिडेंट, यानी उसका जो नायब होता है उसको वाइस प्रेसिडेंट। अल्लाह रब्बुल आलमीन सारी दुनिया का बादशाह है, सारी कायनात का मालिक है, सारे जहां का मालिक है, आसमान और जमीन का मालिक है। उस पाक परवरदिगार ने हमें और आपको चुना है कि मैं इस इंसान को अपना खलीफा, अपना नायब बनाना चाहता हूं। अब आप बताइए, आप दुनिया के एतबार से देख लीजिए, जहां पर इलेक्शन होते हैं, अगर किसी को नायब बनाया जाता है, वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाता है, तो ऐसे आदमी को बनाया जाता है जो उसको पूरी करने की सलाहियत रखता हो, अपनी जिम्मेदारी को अदा कर सकता हो, तभी उसको वो ओहदा दिया जाता है। और अगर वो काम पूरा ना करे तो क्या होता है, कुछ दिनों के बाद उसे हटा करके फेंक दिया जाता है वहां से, और उसका नामो निशान भी खत्म हो जाता है। याद रखो मेरे भाई, अल्लाह रब्बुल आलमीन का यही निजाम है, यही कानून है कि अल्लाह ने जिसे खलीफा बनाया, अगर उसने अपनी जिम्मेदारी को अदा नहीं किया, अपने मकाम और मर्तबे को नहीं पहचाना, अपना काम पूरा नहीं किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों का नामो निशान दुनिया से मिटा करके खत्म कर दिया। उठाइए कुरान करीम, कौमे आद, कौमे समूद, कौमे हूद, कौमे सालेह, इन तमाम लोगों के वाक़े को पढ़ लीजिए कुरान करीम के अंदर। तफसील का वक्त नहीं है, वरना मैं आपको भी तफसील बताऊंगा। यहाँ पर ये वो कौमें थी जो एक नबी के मानने वाले थी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, हजरत हूद अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, ये जो अंबिया गुजरे हैं, इन नबियों के मानने वाले जो लोग दुनिया में रहे हैं, अल्लाह ने उनको भी यही जिम्मेदारी दिया। आज जो जिम्मेदारी हमारे ऊपर आयद होती है, हमारे ऊपर कौन सी जिम्मेदारी आयद होती है? अपनी जिम्मेदारी को जानते हो? नहीं जानते। उठाइए कुरान करीम, अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह आल इमरान के अंदर फरमाता है, कुंतुम खैरा उम्मत उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों को और खुसूसन उम्मते मुहम्मदिया को उसकी अहमियत, उसका मकाम और मर्तबा, उसकी फजीलत अल्लाह ने याद दिलाया। पहचानो अपने मकाम और मर्तबे को। अल्लाह ने कहा कुंतुम खैरा उम्मत, तुम तो सबसे बेहतरीन उम्मत हो। किसके बारे में अल्लाह ने कहा? प्यारे नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि तुम सबसे बेहतर उम्मत हो। ये मकाम और मर्तबा हमें मिला है, यानी प्यारे नबी की उम्मत को ये मकाम और मर्तबा मिला है। हमसे पहले अल्लाह ने किसी को खैरे उम्मत का लक़ब नहीं दिया था। अब आप बताइए, अगर अल्लाह हमारी तारीफ कर दे, उसके बावजूद हम अपनी हालत को न सुधार पाए, उसके बावजूद हम अपनी जिम्मेदारी न पूरा कर पाए, उसके बावजूद हम अपने मालिक के वफादार न बन पाए, तो फिर हमसे बड़ा अपने ऊपर जुल्म करने वाला, अपने मालिक का नाफरमान कोई और हो सकता है? नहीं हो सकता। अल्लाह ने फरमाया कुंतुम खैरा उम्मत, ऐ मुसलमानों जान लो इस बात को, तुम सबसे बेहतर उम्मत हो। उखरिजत लिन्नास, मैंने तुम्हें इसलिए चुना है ताकि लोगों के काम आ सको। उखरिजत लिन्नास, लोगों की भलाई के लिए तुम्हें निकाला गया है। हमारा काम क्या है? लोगों के दुख दर्द में काम आना, लोगों की मुसीबतों में काम आना, लोगों का दुख दर्द बांटना, किसी का सहारा बनना, किसी की मुसीबत, किसी पर मुसीबत आ जाए उसके साथ खड़े हो जाना, किसी को कोई परेशानी में मुब्तला देखो उसके साथ खड़े हो जाओ और जहां तक हो सके उसकी मुसीबत दूर करने की कोशिश करो।
क्या हमने ये जिम्मेदारी अदा कर दिया? अगर मैं आपसे पूछूं मेरे भाई ये बताइए, हम अपने कितने भाइयों के काम आए हैं, कितने लोगों के साथ भला किया है? आज तो हमारी हालत ये है कि हमसे तो हमारा पड़ोसी भी खुश नहीं होता है, और पड़ोसी को तो जाने दीजिए, हमने तो यहाँ तक देखा कि दो सगे भाइयों में भी नहीं जमती है, बातचीत बंद हो जाती है अगर मामूली से इख्तिलाफ हो जाए तो। क्या हमारी ये हालत नहीं है? जिस उम्मत की ये हालत हो जाए कि भाई भाई बाप बेटे में बातचीत बंद हो जाए, सलाम दुआ बंद हो जाए, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या ऐसे लोगों को खैरे उम्मत कह सकता है? सबसे बेहतर उम्मत का लक़ब उसके ऊपर फिट आ सकता है? नहीं आ सकता मेरे भाई, बिल्कुल नहीं आ सकता। आप अपने आप को कुछ भी समझें, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ हमारा कोई मकाम मर्तबा नहीं है अगर हम कुरान करीम की इस आयत करीमा के मुताबिक अमल नहीं कर सके तो अल्लाह ने फरमाया कुंतुम खैरा उम्मत उखरिजत लिन्नास, तुम सबसे बेहतर उम्मत हो और तुम्हें लोगों की भलाई के लिए निकाला गया है। और आगे क्या कहा? अब आगे अल्लाह ने हमारी जिम्मेदारी, हमारा काम अल्लाह ने गिराया है कि तुम्हारा काम ये है। काम क्या है? तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। अल्लाह ने दो काम बताए हैं, यानी इस उम्मते मुहम्मदिया के लिए, इस बेहतर उम्मत के लिए, खैर उम्मत के लिए, और जो अल्लाह का खलीफा है, जो अल्लाह का नायब है, अल्लाह ने कहा मेरे बंदे अगर तुझे मैंने अपना नायब बनाया है ना, तो सुनो तुम्हें दो काम दे रहा हूं, करते रहना जिंदगी भर। वो दो काम क्या है? पहला काम अल्लाह ने फरमाया तअमुरून बिल मारूफ, तुम्हारा काम यह है कि तुम लोगों को भलाई का हुक्म करो, नेकी का हुक्म करो, लोगों को दीन की तरफ बुलाओ, दावत दो लोगों को, अच्छाई की तरफ बुलाओ। लेकिन किसी को अच्छाई की तरफ बुलाने के लिए शर्त यह है कि पहले हम खुद अच्छे बने। किसी को नमाज की तरफ बुलाने के लिए शर्त यह है पहले हम खुद नमाजी बने। किसी को सच्चाई की दावत देने के लिए शर्त यह है हमारी जबान पहले बुराइयों से पाक हो, हम खुद सच्चे हो तब दूसरों को सच्चाई की दावत दें। अगर ये चीज, ये सिफात, ये खुसूसियत अगर हमारे अंदर नहीं है ना, तो आप कहते रहिए जिंदगी भर, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। प्यारे नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा को किसी नेकी, किसी भलाई की तरफ बुलाते थे तो पहले खुद अमल करते, उसके बाद अपने सहाबा को उस तरफ दावत दिया करते थे। लेकिन आज हम लोगों को बड़ी नसीहतें करते हैं, लोगों से बड़ी उम्मीदें लगा करके बैठे हैं, और खासकर माँ बाप अपनी औलाद से बड़ी उम्मीद लगाए बैठे, मेरा बच्चा नेक बन जाए, मेरा बच्चा नमाजी बन जाए, मेरा बच्चा बुराइयों से दूर हो जाए, मेरा बच्चा झूठ बोलना छोड़ दे। और अगर किसी का बच्चा किसी नशे वाली चीजों में मुलव्विस हो चुका है तो सोचे मेरे बच्चे की आदत खत्म हो जाए। क्या हमने कभी गौर किया, हम जिस चीज को अपने बच्चे से दूर करना चाहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं वही चीज हमारी जिंदगी में मौजूद हो? अगर बाप बीड़ी सिगरेट का आदी हो, तंबाकू खाता हो, और बच्चे से कहे कि बेटा ये सारी चीजें अच्छी नहीं हैं, सेहत के लिए भी अच्छी नहीं है, आखिरत के लिए भी अच्छी नहीं है, अल्लाह नाराज होता है इन तमाम चीजों से, अगर ये नसीहत करोगे क्या ये नसीहत का फायदा मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने उसे छोड़ा ही नहीं और हम ये चाहते कि हमारा बच्चा उससे दूर हो जाए। याद रखो, जिस चीज की आदत बच्चों की छुड़ाना चाहते हो, सबसे पहले अपने आप को उससे दूर कर दो। इंशाअल्लाह आपके बच्चे जैसे आप बनेंगे वैसे ही आपके बच्चे भी बन जाएं, क्योंकि माँ बाप जो होते हैं वो अपने बच्चों के लिए सबसे बड़े आइडियल होते हैं।
अगर माँ बाप नमाजी होंगे तो बच्चे को नमाज के लिए कहेंगे ना। पता लगा बाप दिन भर कारोबार में, नौकरी में, यहाँ वहाँ बिजी है, माँ घर के कामों में बिजी है, और माँ बाप दोनों सोचे काश मेरा बच्चा नमाजी बन जाए। न माँ को फुर्सत, न बाप को फुर्सत, न भाई को फुर्सत, न बहन को फुर्सत। तो बताइए क्या बच्चे इस तरह बन सकते हैं? नहीं बन सकते। बदलो अपने आप को, अपनी जिंदगी को बदलो, समझो अपने मकाम और मर्तबे को। मेरे भाई, इस जमीन के ऊपर तुम अल्लाह के खलीफा हो, अल्लाह के नायब हो, और ये कितना बड़ा एहसान अल्लाह ने किया हमारे ऊपर, हमें अपना नायब बनाया है अल्लाह ने। और फिर मैं आपसे कह रहा था कि जिन्होंने अपने मकाम और मर्तबे को नहीं पहचाना, अल्लाह ने जिन्हें अपना खलीफा बनाया, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं अदा किया, अल्लाह ने उनके ऊपर दुनिया में भी अजाब भेजा और आखिरत में ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अजाब अल्लाह ने तैयार करके रखा है। ये जिनका जिक्र मैंने किया, कौमे समूद, कौमे आद, कौमे हूद, ये वो कौमें थी कि अल्लाह ने बड़ी जबरदस्त ताकत इन्हें दिया था। ऐसी ऐसी ताकतें इनके पास थी। ये लाठी देख रहे हैं मेरे हाथ में आता है, वो लोहे को ऐसे ही लेते थे और ऐसे हाथ से मोड़ दिया कर, इतनी ताकत अल्लाह ने दिया था उनको। ये बड़े बड़े पहाड़ आप जो देखते हैं, इन पहाड़ों के अंदर वो अपना घर बनाया करते थे, इतनी ताकत अल्लाह ने दिया था। और ये हमारी हाइट आज 5 फीट 6 फीट, ज्यादा से ज्यादा 7 फीट उनकी जो हाइट हुआ करती थी, बड़े लंबे लंबे, अल्लाह ने कुरान में मिसाल दिया, खजूर के तनों के जैसे वो हुआ करते थे। जैसे खजूर का दरख्त लंबा होता है, ऐसी उनकी हाइट हुआ करती थी। लेकिन कहां चले गए सारे लोग? ये वो लोग थे जिनको अपनी ताकत पर गुरूर था, अपनी नक्शो निगारी पर घमंड था। अल्लाह ने सारे लोगों को मलिया मैट करके रख दिया। अल्लाह ने उनके ऊपर हवा का अजाब भेजा, ऐसी तेज हवा अल्लाह ने उनके ऊपर चलाया जो 7 दिन 8 रातें मुसलसल चलती रही, और वो तेज हवा उन्हें उठा करके यहां से वो पटकती, ऊपर ले जाती, नीचे पटकती, और उठा करके यहां ले जाती, कभी वो फेंकती उठा करके। आज देख लीजिए, हम शहरों के अंदर रहते हैं, अगर कभी तेज हवा चल जाए तो होता क्या है, कितने लोगों के घरों के पतरे उड़ जाते हैं, होता है कि नहीं? कभी सोचा अल्लाह अगर इसी हवा की रफ्तार थोड़ी सी और तेज कर दे, हमारा क्या हाल होगा? मेरे भाई सोचिए जरा, हम जमीन के अंदर अल्लाह के खलीफा हैं, अल्लाह के नायब हैं, अल्लाह ने हमें अपना नायब बनाया है, तो हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? अल्लाह जो पसंद करता है हम वो काम करें, और अल्लाह ने जिन चीजों से मना किया है मुझसे रुक जाएं। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरे तहरीम में एक जगह और इरशाद फरमाया, और क्या कहा? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसूना अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलूना मा युअमरून। उठाइए कुरान करीम, पढ़ लेना, कभी मौका मिले तर्जुमे के साथ कुरान करीम आपकी अलमारियों में रखा है। मुझे नहीं लगता कि हमें इतनी फुर्सत मिलती होगी हम कभी कुरान करीम तर्जुमे के साथ भी पढ़ लें। आज जुमा है, हमारे बहुत सारे भाइयों ने सूरे कहफ की तिलावत किया होगा। क्या कभी पूरी सूरे कहफ तर्जुमे के साथ पढ़े हैं? कितनी उम्र हो गई? हमारे सामने जितने लोग बैठे हैं, इनमें किसी की उम्र 50 साल, किसी की 60 साल, किसी की 70 साल होगी, किसी की 30 साल 40 साल होगी। ये कुरान जो रखा हुआ है ना, ये अल्लाह की तरफ से एक पैगाम हमारे लिए आया है। हम जिसके खलीफा हैं, जिसके नायब हैं, उसने अपना काम इस कुरान के अंदर जिक्र किया। मेरे बंदो, ये पढ़ो, ये समझो और इसी के मुताबिक जिंदगी गुजारो, इंशाअल्लाह कामयाब हो जाओगे। हमें इतनी भी फुर्सत नहीं मिलती कि जिंदगी के अंदर एक मर्तबे पूरा कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ जाए। अगर
میں آپ سے یہ پوچھ لوں میرے بھائی، یہ بتائیے آپ نے اللہ نے 50 سال کی عمر دے دیا، 60 سال کی عمر دے دیا، کتنی مرتبہ آپ نے قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھائے؟ شاید کوئی خوش نصیب ایسا ہوگا جو یہ کہے میں نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پورا قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا۔ شاید کوئی ایسا خوش نصیب ہو، ورنہ اکثریت یہ کہے گی کبھی ہم نے ایک رکوع پڑھ لیا، کبھی ایک صفحہ پڑھ لیا، کبھی ایک پارہ پڑھ لیا، اس سے زیادہ ہم نے نہیں پڑھا۔ کیا قرآن یہ الماریوں میں سجانے کے لیے ہے؟ کیا یہ قرآن اللہ نے ہمیں اس لیے دیا ہے کہ کسی کا انتقال ہو جائے اس کے انتقال کے بعد پڑھا جائے؟ کیا یہ قرآن اللہ نے ہمیں اس لیے دیا ہے کہ گھروں کے اندر لڑائی جھگڑا ہو جائے، اختلافات ہو جائے، لوگ قرآن کو لے کر کے آئے اور اس کی قسم کھائیں؟ کیا اللہ نے اس لیے دیا ہے؟ نہیں میرے بھائی، یاد رکھو ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحہ اپنی موت کے قریب جا رہے ہو۔ جتنی سانسیں لے رہے ہیں نا، یہ ہماری زندگی میں ایک ایک سانسیں کم ہو رہی ہیں، اور یہ زندگی برف دیکھا ہے نا، اگر رکھ دو نکال کر کے تو کیا ہوتا ہے؟ تھوڑی دیر میں پگھل کر کے ختم ہو جاتا ہے۔ اگر اسی برف کو پانی میں ڈال دو تو پانی ٹھنڈا کر دیتا ہے، اور ویسے ہی چھوڑ دو تو تھوڑی دیر میں ختم۔ ہماری زندگی بھی ایسے ہی ہے، یہ زندگی ایک ایک سیکنڈ ختم ہو رہی ہے، ہم اور آپ ایک ایک سیکنڈ موت کے قریب جا رہے ہیں۔ اگر اس کا صحیح استعمال کر لیا، اللہ کے خلیفہ ہو، اللہ کے نائب ہو، اللہ نے تمہیں ذمہ دار بنایا ہے، تو یاد رکھو اس زندگی کو اللہ کی رضامندی میں گزار دو۔ اپنے بھائیوں کے کام آؤ، اپنے پڑوسیوں کے کام آؤ، اپنے رشتہ داروں کے کام آؤ، مسلمان بھائیوں کے کام آؤ۔ اور اگر نہیں کرو گے یہ ساری چیزیں، یہ زندگی گزر رہی ہے، ایک دن ایسا آئے گا موت کا فرشتہ آ کر کے کھڑا ہو جائے گا، اور اس کے بعد کرنا بھی چاہو گے تو تمہیں مہلت نہیں ملے گی۔ میرے محترم، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم، اللہ نے کہا کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو اور پھر اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ آج حالت یہ ہے ہم اپنے آپ کو نہیں بچا پاتے تو اپنے اہل و عیال کو کیا بچائیں گے؟ اور پھر تیسرے نمبر پر ہمارے پڑوسی، ہمارے رشتے دار، ہمارے بھائی بہن، ہمارے محلے کے لوگ آتے ہیں۔ جو آدمی خود کو نہ بچا سکے وہ دوسروں کو کیا بچائے گا؟ اللہ نے کہا قوا انفسکم، سب سے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، اور پھر اپنے اہل و عیال کو، بیوی بچوں کو بچاؤ۔ آج ہماری حالت یہ ہے، اگر باپ نمازی، بیٹا بے نمازی، بیوی بے نمازی، بچے بے نمازی ہیں، اور اگر گھر میں کوئی ایک آدھ نمازی ہے باقی سارا پورا گھر ایسے ہی چل رہا ہے۔ اس کے بعد لوگ کہتے ہیں گھر میں بڑی مشکلات، بڑی تکلیفیں، گھر میں چین و سکون نہیں ملتا۔ کہاں سے ملے گا؟ اللہ سے بغاوت کرو گے، اللہ کے قانون کو ہلکے میں لو گے، اللہ کے قانون پر عمل نہیں کرو گے، اور اس کے بعد سکون تلاش کرو گے، ملے گا سکون؟ سوچو تھوڑی دیر کے لیے، اللہ سے بغاوت کر کے کبھی تمہیں نہ زندگی میں سکون مل سکتا ہے اور نہ زندگی کے بعد تمہیں کبھی سکون مل سکتا ہے۔ میرے بھائی، اگر سکون چاہتے ہو آج سے اپنی زندگی میں تبدیلی لے کر کے آؤ۔ سکون چاہتے ہو اللہ کے قانون کو اختیار کرو، سمجھو اپنی اہمیت کو، اور جس نے نہیں سمجھا، اللہ کے قانون پر عمل نہیں کیا، اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کیا، یہ آخری آیت بتا کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر ضربت
अलैहिम ज़िल्लतु वल मस्कनतु वबाउ बिग़ज़बिन मिन अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया हमने ऐसे लोगों पर जिल्लत, बदखारी, मुसीबत, परेशानी उनके ऊपर मुसल्लत कर दिया। वबाउ बिग़ज़बिन मिन अल्लाह, और ऐसे लोग अल्लाह के गजब का शिकार हो गए। कौन लोग? ये वो लोग हैं जो अल्लाह के कानून की हिफाजत नहीं करते, जो अल्लाह के कानून पर अमल नहीं करते, जो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। अगर अपनी जिम्मेदारी नहीं समझोगे तो याद रखो, न दुनिया के रहोगे न आखिरत के रहोगे। 4 दिन के बाद ये जिंदगी खत्म हो जाएगी, अंधेरी कब्र में दफन कर दिए जाओगे। न तुम्हारा माल तुम्हारे काम आएगा, न तुम्हारी औलाद तुम्हारे काम आएगी। और जिसके लिए अल्लाह से बगावत किया, जिसके लिए नमाजें छोड़ा, जिसके लिए कुरान करीम छोड़ा, जिसके लिए अल्लाह को नाराज कर दिया, ये सब लेकर के जाएंगे और कब्र में दफन करके चले आएंगे। पलट करके कभी तौफीक नहीं होगी कि जा करके आपके लिए मग़फ़िरत की दुआ भी करके आए। मेरे भाई, अपनी जिंदगी में अपनी हिफाजत कीजिए, अपनी आखिरत बनाइए। अल्लाह से बगावत करके कोई कामयाब नहीं हो सकता है। लिहाजा अल्लाह के कानून का एहतराम कीजिए और शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ने हमें अपना खलीफा बनाया है, अपना नायब बनाया है। वरना फरिश्ते हमसे बेहतर थे, लेकिन अल्लाह ने हमें भी उनसे बेहतर बना दिया है। लिहाजा इस पर अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कीजिए, अपना काम कीजिए और एक दूसरे के काम आइए, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होइए। आपका इतना बड़ा महल्ला, मैं नहीं समझता कि सारे लोग खुशहाल होंगे, परेशान हाल लोग भी होंगे। उनके साथ जाइए, खड़े होइए, उनकी मुश्किलात दूर कीजिए। क्यों? इसलिए कि अगर आप किसी की तकलीफ को दूर करोगे तो अल्लाह आपकी तकलीफ को दूर करेगा। ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने रखा। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि परवरदिगार मुझे भी और आपको भी, हम तमाम को मिल करके अल्लाह के अहकामात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको इस दुनिया के अंदर अल्लाह ने अपना खलीफा बनाया है, तो हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे बच्चों को दीनदार बना दे, हमारे नौजवानों को दीनदार बना दे, हमारे बुजुर्गों को दीनदार बना दे। ऐ अल्लाह हम सबको तू नमाजी बना दे, मुत्तकी परहेजगार बना दे। ऐ अल्लाह जो बीमार हैं उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे, जो परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर कर दे, जो मजबूर हैं उनकी मजबूरियों को दूर कर दे। ऐ अल्लाह जो हमारे दरमियान नहीं है, जिनका इंतकाल हो चुका है, परवरदिगार तो उनकी मग़फ़िरत फरमा दे, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दे। ऐ अल्लाह हमें जब तक दुनिया के अंदर जिंदा रखना, ईमान की हालत में जिंदा रखना, खात्मा हो ईमान पर हो, ज़बान पर कलमे शहादत जारी हो। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ दिल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून व लज़िक्रुल्लाहि तआला अअला व औला व अज़्ज़ व अजल्ल व अतम्मु व अकबर।
اقیموا الصلاۃ.